वाहिगुरु जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी।
प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञाना। गुर प्रसाद ग्रंथ गुर ज्ञाना। वाहिगुरु बंदन भगवाना। गुरु नानक ते आद लै दसवें गुर पर्यंत। बारंबार है बंदना। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ। लख खुशियां पातशाहियां। जे सतगुर नदर करे। निमक एक हर नाम दे। मेरा मन तन शीतल होए। अमृत बाणी हर हर तेरी। सुन सुन होवे परमगत मेरी। जलन बुझी शीतल मोए मनुआ। सतगुर का दर्शन पाए जियो। तुर की वाणी की बाणी आई। तुर 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 की बाणी आई। तिन सगले चिंत मिटाई। चिंत मिटाई। तिन सगले चिंत मिटाई। सगली चिंत मिटाई। सगली चिंत
मिटाई सगल चिंत मिटाई तुर की बाणी आई 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 परमेश्वर दीता बन्ना परमेश्वर दीता बन्ना दुख रोका डेरा बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना आनंद करे नर नारी आनंद करे नर नारी हर हर प्रभ कृपा धारी हर हर प्रभु कृपा तारी संतो सुख हुआ सब ताई तो सुख हो सब थाई पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर रब सब निजाई रब रे सब निजाई तुर की बाणी आई 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 दयाल पुरख मेहरबाना पुरख मेहरबाना हर नानक साच खाना हर नानक साच बखाना हर नानक साच खाना हर नानक साच खाना तुर की बाणी आई सगली चिंत मिटाई तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटा तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई वाहिगुरु 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 बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे
कबीर जहाँ तेरी आवत जाते हो, हट के नाही कोई सो दर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा सो दर कैसे छोड़िए, जो दर ऐसा परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और निवाजी सतगुरु जी का खास रूप गुरु खालसा सत संग जी, जिन्नी भी संगत सरवरे कायनात वालिया दो जहान, समुची मनुखता दे अवतार धार्मिक ग्रंथां दे स्वामी, 10 पातशाहियां दी जोत जुगो जुग अटल, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में जुड़ बैठी गुरु सवारी गुरु खालसा सत संग जी, फतेह दी सांझ पाओ फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मन चाओ पिया प्रभागम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बने। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, निमखे कर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा, नगर किला फरम दी संगत, डेरा निवासी संगत हर साल की तरह इस साल भी बड़ी श्रद्धा भावना सहित मना रही है संगत गुरु का प्रकाश दिहाड़ा। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश दिहाड़ा मनाते हुए परसों रोज तो तुरकी बाणी का जाप श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ होया। गुरु साहिब की कृपा सदका आद तो मद तो संपूर्णता का भोग पाया गया। भोग तो उपरंत गुरु कियां दे वाक ने कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना। सारी संगत ने आपां रल मिल के गुरु जस करके ते सुन के अपने समय और स्वासां नूं लेखे विच लाउणा है, सफले बनाउणा है। 3 दिन के दौरान नगर दे जियां ने, बच्चियां ने, बजुर्गां ने, भरावां ने, भैणां ने, मातावां सब ने
बड़ी श्रद्धा भावना नाल सेवा कीती है। गुरु दे दरबार, गुरु दे लंगरां और गुरबाणी दे पाठ सरवण कीते। गुरु किरपा करे सारे नगर दी डेरियां दी कीती सेवा महाराज लेखे लाउण प्रवान करन। सारे नगर ते सारे डेरियां ते मेहर भरिया हथ रखन सच्चे पातशाह ते नगर नूं डेरियां नूं हमेशा चढ़दी कला विच रखन। गुरसिੱਖੀ जीवन की दात बख्शिश करन। विदेशों में रह रहे परिवार के जीआं बच्चों ते महाराज मेहर भरिया हथ रखन सच्चे पातशाह। इसे तरह गुरुआं दे गुरपुरब दिहाड़े मनाउण दा उदम परशार्थ बख्शिश करन। भाई गुरदास जी अपनी वार विच जिहड़े गुरुआं दे गुरपुरब दिहाड़े मनाउंदे ने उन्हां दी बाबत उचारण करदे ने। कुर्बानी तिन्ना गुर सिक्खा भाए भगत गुरपुरब करंदे। भाई गुरदास जी कहंदे मैं उन्हां तो कुर्बान सदके जांदा ਜਿਹੜੇ गुरु का गुरपुरब दिहाड़ा मनाउंदे ने। पता लग्या कहंदे जदों ये गुरुद्वारा साहिब सारी संगत सहयोग नाल बन रहा है, गुरुद्वारा साहिब तैयार हो गया ते जदों गुरुद्वारा साहिब तैयार हो गया मूर्त करना है, उस दिन गुरपुरब दा ही सी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पहला प्रकाश दिहाड़ा सी। उस दिन तो फिर यह दिहाड़ा संगतां लगातार मना रही हैं। बड़े लंमेरे समय तो कई सालों तो ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पहला प्रकाश दिहाड़ा संगतां मना रही हैं। पिछले समयां दे विच गुरु की बाणी दे बड़े बड़े पाठ जाप भी हुंदे रहे ने, लड़ियां भी चलदियां रहियां। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ हर साल ही कराया जाता है। गुरु महाराज किरपा करन, सारियां नूं खुशियां बख्शिश करन। साडे जिथे वल्लों सारियां संगतां नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पहले प्रकाश दिहाड़े ते बेअंत बेअंत बेअंती वधाइयां होण। सो आओ हुण आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे प्रकाश की कथा सरवण करनी है। सारे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के प्रकाश की कथा। सुसाध संग जी आप जी ने पहला शब्द महाराज का सरवण किया। तुरकी बाणी दे प्रथाए परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा धारी, संतो सुख हुआ सब थाई, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रहा सबनी। तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखाना। सो सारे अपनी रचना नूं पवित्र करो। पहला गुरबाणी की धारणा पढ़िए, फिर विचार आप प्रारंभ करते हैं। तुरकी बाणी आई, 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 तुरकी बाणी आई। तिन सगले चिंत मिटाई, सगले चिंत मिटाई,
सगले चिंत मिटाई, तिन सगली चिंत मिटाई। तिन सगली चिंत मिटाई, सगली चिंत मिटाई। तिन सगली चिंत मिटाई, सगली चिंत मिटाई। सगली चिंत मिटाई, तिन सगली चिंत मिटाई। सगली चिंत मिटाई, तिन सगली चिंत मिटाई। तुर की बाणी आई, तुर की बाणी आई, तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। ओ तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। 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 पहले प्रकाश का मतलब जदों पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश होया, पहला तां लगदा है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का दूजा प्रकाश भी जदों गुरता गद्दी दी उपाधि दिती गई, उदों हजूर साहब नदेड़ साहब महाराज ने गुरियाई दिती सी। पर अज आपां जिहड़ी विचार करनी है पहले प्रकाश ते करनी। गुरु अर्जन देव महाराज श्री हरमंदर साहिब विखे संगतां दा भला कर रहे हैं। चौं कुंटां तो संगत आ रही है। गुरु अर्जन देव महाराज ने सरोवर पक्का कराया। गुरु अर्जन देव महाराज ने श्री हरमंदर साहिब बनवाया। इतिहास है, श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की कथा तुसी घरां च भी सरवण करदे हो। कच्चा सरोवर गुरु रामदास महाराज ने ताल खटाया, केवल पक्का नहीं कराया। गुरु रामदास महाराज ने केवल सरोवर खटाया कच्चा, ਉਹਨੂੰ पक्का कराया गुरु अर्जन देव महाराज जी ने। पक्का करा के हरमंदर साहिब जिहड़ी रचना की गई हरमंदर साहिब की, यह भी गुरु अर्जन देव महाराज ने की। हरमंदर साहिब तैयार हो गया। हरमंदर साहिब दे विच महाराज गुरु अर्जन देव महाराज जी सजदे ने, संगतां नूं उपदेश दे के निहाल करदे। हर मंदिर हर कईए रब प्लस मंदिर रब दा घर। दुनिया ते रब दे घर बड़े ने, मंदिर ने, मस्जिदां ने, होर परमात्मा दे द्वारे बड़े ने, चंगे ने सारे। पर हरमंदर साहिब दी थां दुनिया च वर्ल्ड विच कोई नहीं ले सकदा। डिठे सभे थाव नहीं तुद जिहिया, बद्ध हो पुरख विधाते तात सोहे। क्यों नहीं हरमंदर साहिब वर्गा कि वो अमृत जल विच नहीं, नहीं ये गल नहीं। उन्होंने सोना लगा गोल्डन टैंपल है, नहीं नहीं ये कारण करके नहीं। हरमंदर साहिब की शोभा क्यों न्यारी है सारी दुनिया तो, क्यों नहीं उनके घर वर्गा। दुनिया के जिन्ने द्वारे रब दे बने लोकां ने बनाए ने, पर हरमंदर साहिब खुद खुदा आप परमेश्वर आप परमात्मा ने बनाया। डिठे सभे थाव नहीं तुद जिहिया, क्यों नहीं तुद जिहिया, बद्ध हो पुरख विधाते, तेनू आप अकाल पुरख ने बन्या आके। जदों बाबा बुढ़ा जी ने कहा भाई गुरदास महाराज नवी संगत किथों, उहदे विच अकाल पुरख जिथे हर की पौड़ी है ना, उत्थे अकाल पुरख दे दर्शन है। हर की पौड़ी जिथे आपां चुले लेने बैक साइड आप अकाल पुरख ने बन्निया, तां कर कहंदी शोभा जग तो न्यारी
ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਾਬੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਸਲਾ, ਆਪ ਕਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਨੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਡਿਉਢੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿਉਢੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਪੁਲ ਵਾਲੀ ਡਿਉਢੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 84 ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 84 ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਮੁਕਤ ਹੈ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਖਤਮ ਹੈ। 84 ਕਦਮ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ, ਗੇੜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਬੜਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਝਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਅੰਬਰ ਦੇ ਝਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਰਸਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੀ, ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੋਕਲਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲੈਦੀ ਕਰੋ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਾਰਜ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਸੁਸਾ ਸੰਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਓ ਜੇ ਭਲਾ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਚਗਾਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ, ਸਮਾਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਉਹਨੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਆਪ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗਏ ਵੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਗਲੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਤੰਬੂਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਰਬਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਰੰਗਾ ਜਿਵੇਂ, ਇਹ ਤੰਬੂਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਤੰਬੂਰਾ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਪਦੇ ਨੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ। ਮੋਹਣ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ऊंचे मंदिर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो, संत धर्म साला। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਧਰਮਸਾਲ ਅਪਾਰ ਦਇਆਰ, ठाकुर सदा कीर्तन गावहे, जह साध संत इकत्र होवे, तहाँ तुझे त्याग है। कर दया माया दयाल स्वामी, हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे, मिल दर्शन सुख सारा। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਇੰਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਝ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਗਈ, ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਖਿੜਕੀ ਖੋਲੀ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ, ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਿਰੋਧ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਪਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਮੋਹਣ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਹੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪਦਾ ਉਚਾਰਤਾ, ਮੋਹਣ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ,
ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਾਰ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੁਈ ਏਕ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੋਹਣ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਚਾਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੁਰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਮੋਹਣ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਢੁਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਮੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ, ਸਾਰੀ ਬਨਾਸਪਤੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਵੀ ਸੁਹਾਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਵੀ ਸੁਹਾਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਚਾਲ ਵੀ ਸੁਹਾਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਵੀ ਸੁਹਾਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਹਾਵੀ ਮੇਰਿਆ, ਸੁਹਾਵੀ ਮੇਰਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਵੀ ਸੁਹਾਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਵੀ ਸੁਹਾਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਚਾਲ ਵੀ ਸੁਹਾਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਵੀ ਸੁਹਾਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ ਮਧੁਰਾੜੀ ਬਾਣੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਥੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪਦਾ ਪੜਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤੀਸਰਾ ਪਦਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜਿਆ। ਮੋਹਨ ਤੁਧ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਵੇ ਦਰਸ ਤੇ ਆਨਾ, ਮੋਹਨ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਤਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਮੋਹਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੇ, ਤੁਧ ਜਪੈ ਨਿਦਾਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਨ ਕੋ ਲੱਗੇ ਨਾਹੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਤਿਆਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਮਕਾਲ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਜੇ ਤੁਧ ਆਰਾਧੈ, ਸੇ ਸਬੇ ਫਲ ਪਾਵਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਬਚਨ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਨਾਲ ਧਿਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਥਾ ਪਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਫਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਸਫਲ, ਫਲਿਆ ਸਣ ਪਰਵਾਰੇ। ਮੋਹਨ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਪਾਈ, ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੋਰੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਹੀ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ। ਛੋਟਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਕਰਾਈ ਬਾਹਰ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜਪੋਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਲਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਪ ਹੱਥ 'ਚ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ, ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਬਾਬਾ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਾਨ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੀੜ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਐ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਥੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੋਥੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੜੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੋਥੀਆਂ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਥੜੇ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਨਾਲ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਸਣ ਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕਸਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਮਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਵਰ, ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਬੇਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਝੁੰਡ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਥਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੱਪੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਸਭ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਰਾਮਸਰ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸਰੋਵਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਉਧਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੋ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਉਧਰ ਦਰਬਾਰ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ। ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ 125 ਸਾਲ ਦਾ। ਸੁਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ,
ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਅੱਜ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਥਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮਾਈਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਥਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਾਉਣ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਥਾ। ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਸੁਖ इधर बाबा बुड्ढा जी गुरु के घर का प्रचार भी कर रहे हैं। भागा वाले सारे सुख लैने ने गुरु घर नाल जुड़ जाओ। सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकि शरणी पाइए दर्शन भेटत हो तनंदा दुख गया हर गई। फिर नाल समझाउंदे ये जिहड़ा मन जिहड़ा है ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਮਨ, ਬੜਾ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਪਰਕਰਮਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਐ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨ ਟਿਕਦਾ ਜੀ ਟਿਕਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨ ਟਿਕਦਾ ਜੀ ਟਿਕਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨ ਟਿਕਦਾ ਜੀ ਟਿਕਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ। ਮਨ ਕਿਤੇ ਨ ਟਿਕਦਾ ਜੀ ਟਿਕਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ। ਮਨ ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ। ਸੁਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ
आके सुख। इधर गुरु अर्जन देव महाराज ने भाई गुरदास नूं कहा, तैयारी कर लो कलम दी, शाही दी और कागज दी। सारी तैयारी हो गई, तंबू कनात लाया गया ते पोथियां दी बाणी दी ने पोथियां सी वो भी रखियां गईयां। हुण गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे ने भाई गुरदास नूं लिखारी ला के कह लंगे तुसी अपने आप ही अनुमान ला लिओ कि ये किहड़े पातशाह दी बणी है। हुण असीं दूजे दी तुहानूं सुना रहे हैं, लिखा रहे हैं, तीसरे दी, चौथे दी। कहंदा महाराज हथ जोड़ ले भाई गुरदास, मेरे च कोई समर्था कोई बल नहीं, तुसी आप ही सेवा करानी जिवें कराउणी, मेरे हाथ कुछ नहीं है, तुसी आप ही समत बख्शो। महाराज कहन लगे भाई गुरदास जी, गुरु जेड़े सी ना गुरु साहिबान साडे वड्डे माता पिता दी न्याई सी साडे। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भराता। जदों परिवार दे जी माता पिता भैन भरा अंदर बैठे होण ते बच्चे बाहर होण, बच्चे बाहर खेडदे होण, जदों बच्चे बाहर खेडदे ने अंदरों जे आवाज आवे पिता बोलण दी, बच्चे नूं पता लग जांदा है कि मेरा हुण पिता बोल रहे। जे माता बोले अंदर ते बच्चे नूं पता लग जांदा है कि मेरी हुण माता बोली है। बच्चे नूं अपने माता पिता दी परिवार दे जीआं दी आवाज दा पूरा पता हुंदा, सियाण हुंदी। भैन बोलदी तां भी हुण मेरी भैन बोल रही अंदर, मेरी माता बोल रही, भरा दादा बोल रहे, पता ना आवाज दा। कहन लगे इस तरह तुसी आवाज समझ लेनी कि हुण गुरु नानक देव महाराज दी बाणी है। ये गुरप्रताप जी लिखे, कहंदे जदों महाराज बाणी उदा शब्द उचारदे जिवें ओंकार, पहले पातशाह दी बाणी। भाई गुरदास जी कहंदे मेरे धन गुरु नानक देव महाराज जी उपदेश करदे, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु नानक देव महाराज जी हुण बाणी उचार रहे हैं। जदों गुरु अंगद देव महाराज की बाणी आउंदी कहंदे हुण मेरे दूजे पातशाह जी किरपा कर दे। महला दूजा पाई जांदा, महला पहला, तीसरे पातशाह की बाणी। हुण मेरे गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह किरपा कर रहे हैं, बाणी उचार। चार पातशाहियां की बाणी ते पंजवें गुरु अर्जन देव महाराज, पहले पातशाह के 974 लिखे गए, दूजे पातशाह के 62 शब्द, तीजे पातशाह के सत्संग दी 907, चौथे पातशाह 679, पंजवें पातशाह 2218 ते गुरु तेग बहादुर महाराज की बाणी तो बाद विच लिखी गई। दमदमा साहब 10वें पातशाह ने शहीद भाई मनी सिंह दूजा लखारी ला के फिर दर्ज की सी। पंज पातशाहियां दी बाणी दर्ज, फिर भगतां दी बाणी 15 भगत, भगत कबीर दे 500 कोई 40 दे लगभग शब्द, भगत नामदेव दे 62, भगत रविदास दे 40 शब्द ते साध संगत जी जिहड़े होर गुरसिख भगत सी उन्हां दे किहदे एक, किहदे दो, किहदे दो एक, बस इन्ने को थोड़े सी। बाकी भगतां दे 3 भगतां दे जादी बाणी सी, उन्हां विच भगत कबीर जी जादी सब, फिर भगत नामदेव के 61 शब्द, भगत रविदास के 40, बाकियां दे 2 3 2, फिर 4 गुरसिखां की बाणी। भाई सत्ता जी, भाई बलवंड जिहड़े गुरु के कीर्तनीय सी, जिन्हें रामकली की वार उचारी सी, जिहड़ा उचारण करके कोढ़ दूर होया सी, वो भी महाराज ने दर्ज की। उनके 8 शब्द से 8 शब्द महाराज ने उन्होंने दोवां भरावां दे दर्ज किए। फिर बाबा सुंदर जी का रामकली सद, गुरु अमरदास महाराज का वक्तयंत उचारिया शब्द, वो भी दर्ज किया। इस तरह मरदाना पहला शब्द, इत्थे पहले पातशाह का कई दसदे ने
कई चौथा गुरसिख नहीं मनते, पर विद्वानां ने कईयां ने मन्निया। ये भी दर्ज किया गया बाणी का शब्द। इस तरह 4 गुरसिखां की बाणी दर्ज हो गई। 11 भट्ट साहिबान बल छल नल भल, ये मथरा भट्ट, ये जिहड़े भट्ट सी, ये भट्टां दी भी वार विचार आउंदी है कि 4 वेद जिहड़े सी इन्हां नूं हंकार हो गया सी। जाणिया कि जे वेदां 'च ही हंकार है तो पढ़न वालिਆਂ नूं हंकार होएगा, उन्हां दा किवें दूर होएगा। इन्हां नूं कहा तुसीं एक एक वेद 4-4 रूप धार के जन्म लैके गुरु अर्जन देव महाराज के चरनां विच लगो, बख्शे जाओ। फिर एक एक वेद 4-4 भट्ट, क्योंकि 11 भट्टां की बाणी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब में। कईयां ने 17 भी दसे पर 11 ने। उन्होंने भी फिर बाणी जिहड़े 101 सवैये ने ना महाराज विच लास्ट विच वो भट्टां दे सवैये ने, ये भी दर्ज किए गए। गुरु अर्जन देव महाराज ने सच्चे पातशाह ने सारी बाणी खत्तर कर दी। पहला स्वरूप तैयार कर दिता। स्वरूप तैयार करके जिल्द बन्नी गई। बाद विच भाई बन्नों नूं जिल्द की तैयारी करने वास्ते कहा गया। जो जिल्द की तैयारी करनी सी, उनका प्रबंध करने वास्ते इन्ना टाइम लगा कि उन्हें एक स्वरूप का उतारा होर कर लिया सी। उहदे विच थोड़ा जिहा उतरा चढ़ा सी। ते गुरु अर्जन देव महाराज जो पता लग्या, महाराज कहंदे ने ये बीड़ खारी है। खारी बीड़ तां कहा गया, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गुरता गद्दी नहीं दी सी। महाराज कहंदे खारी बीड़े दे विच उतरा चढ़ा है, ये नहीं मंजूर नहीं। वो 2 जिल्दां लैके आए। वो जिल्द फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वास्ते तैयार की गई। स्वरूप तैयार हो गए। आ वेला अज जिहड़ा दिन जिहड़ा आपां मना रहे भादो सुदी एकम, हुण कई कहंदे ने दिहाड़ा बदल क्यों जांदा है? 1 सितंबर दा हुंदा सी, 7 सितंबर दा क्यों है? नहीं नहीं, दिहाड़ा नहीं बदलिया। जिहड़ा हरमंदर साहिब दिहाड़ा 5 साल पहला 10 साल पहला मनाया जाता, उही अज मनाया जा रहा। फर्क नहीं, समझण दी लोड़ है थोड़ी जी। अज किसी का जन्म हो जाए, अज भादरों की किन्नी है कोई नहीं याद रखता। 5 सितंबर है बस वो याद रखता है। ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज किहड़ी तरीक नाल लिखे गए? भाद्रव सुदी, भाद्रों महीना। जो 10वें पातशाह ने तरीका लिखिया, सम्मत 70 सहस 55 सम्मत लिखी है तरीक, अंग्रेजी नहीं लिखी, सम्मत लिखी। गुरु घर विच सम्मत मन्नी जाती है। सम्मत के हिसाब नाल अज भी उही तरीक नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा प्रकाश है। भादो सुदी, जदों मस्या होएगी ना उदों सुदी, जदों पुन्या होएगी उदों वधी। वधी एकम शुरू, वधी फिर शुरू होंदी पुन्या, सुदी मस्या तो ये मस्या सी। भाद्रो सुदी एकम जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का वो दिहाड़ा आ गया। स्वरूप तैयार हो गया, सारी तैयारी की गई। ते सच्चे पातशाह नाल कह रहे ने जो स्वरूप तैयार हो गया, ये जिहड़ी बाणी असीं रची है ये इस तरह है जिवें पुल बनया हुंदा है, पुल दे उत्तों लंघ के सुखैन ही कोई दरिया तो पार हो जाता है। कहते संसार रूपी भवसागर नूं तारन वास्ते असीं ये जहाज, ये बोहित बाणी दा जहाज तैयार कर दिता है। ये वो पुल का काम करेगा जिहड़ा इहनूं शरधा भावना पड़ेगा, उनका बेड़ा ही पार होगा। ये पापियां दे तारन वास्ते बाणी धुर दरगाह तो परमेश्वर दी आई है। गुरु नानक देव महाराज ने कहा सी भाई लालो नूं, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान में लालो। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, गोविंद दी बाणी है। बाणी धुर दरगाहों आई, पापियां दे तारने नूं। बाणी धुर दरगाहों आई,
ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਈ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਈ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਈ ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ। ਬਾਣੀ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਈ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਈ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਈ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੇ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਰਵਾਨਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਵਖਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਕੋਈ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸ਼ਬਦ 46 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਬਦ 139 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ 1371 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ 216 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਤਨਾਮ 59 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 13 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਧੂਸੂਦਨ ਆਉਂਦਾ 30 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ 8344 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ 2533 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਚ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਗੀਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਲੜਨਗੇ, ਜੇ ਗੀਤਾ ਰੱਖਣਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਨਗੇ, ਪਾਦਰੀ ਲੜਨਗੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵਾਲੇ ਲੜਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਵੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਈਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ राम राम, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸਿਵੇ ਗੁਸਈਆ, ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਟਰੀ ਨੇ USA, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ 100 ਸਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ, 16ਵੀਂ ਪੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ 16ਵੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ 500 ਸਾਲ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਗਏ, 6 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਧਰਤੀ ਹੋਰ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਕੈਬਨ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਥੱਲੇ, ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਏਡੇ ਪ੍ਰਮੀਨ, ਏਡੇ ਸਰਬੱਗ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਰੂਪ ਲਿਖਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 1604 ਈਸਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਦੋ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਾਲਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਈ। ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਭਿਤ ਫੁੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਮੋਢੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਮੋਢੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਰੂਪ ਲਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ 5, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਲਿਆ, ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰੂਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਹੋ ਨਿਵਾਜਾ, ਸੁਨੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਐਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਇਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝੁਕਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋਕਾ ਹੋਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ
ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸ਼ੋਂ ਝੱਟੀਏ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋਂ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਹੋਈ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਿਹਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕਿਲਾ ਫਾਰਮ ਡੇਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭਾਗਮ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸਾਰੀਆਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਹੋਈ ਨਿਹਾਲ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਹੋਈ ਨਿਹਾਲ ਤਨ ਮਨ ਹੋਈ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋ ਕਹੋ ਨਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ दर्शन परते गुरु के जन्म मरण दुख जाए फिर तन मन हुए निहाल महाराज
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਗਰ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 3 ਮੰਗਲਾ ਚੰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਵਾਹ ਜੀ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋਈ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ 1518 ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ 12 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ, ਛੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਬਹੂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਸਟ ਬਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਐ ਸੰਗਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੰਗਤ। ਧਰਮਖੰਡ, ਗਿਆਨਖੰਡ, ਸ਼ਰਮਖੰਡ, ਕਰਮਖੰਡ, ਅਗਲਾ ਲਾਸਟ ਖੰਡ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਖੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜਾਅ ਵੀ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲਿਜਾਣ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਜਾਪ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਚਾਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਵੈਸੇ ਮਿਲਬੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਓ,
जो प्रभ को मिलियो चाहे, जिहड़ा मिलनी चाहना रखदा है वो फिर बाणी पढ़े भावना सहित मन इच्छित फल भी मिलणगे, दुखां रोगां कष्टां विघ्नां दे भी नाश होणगे ते सुखां दी भी प्राप्ति होवेगी। दुख दारू सुख रोग पिया जा सुख ताम न होई। ते चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी कह गए बाणी ही गुरु है, गुरु ही बाणी है। ते बाणी विच ही 10 गुरु ने। बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। आओ ये शब्द पढ़िए, फिर महापुरुषों तो सरवण करांगे। समा अपना समा लेखे लवांगे, नाम दियां घड़ियां नाल जुड़ांगे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच ते गुरुआं विच धन गुरु नानक देव महाराज, धन गुरु अंगद देव महाराज, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु अर्जन देव महाराज, धन गुरु हरगोबिंद, धन गुरु हर राय, धन गुरु हर कृष्ण, धन गुरु तेग बहादुर, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। महाराज कहने बाणी साडा स्वरूप समझना है। इस तरह मत्था टेकना जिवें हाजिर नाज़र 10 गुरु। बाणी पढ़नी है इस तरह जिवें गुरु नानक बाणी सुन रहे हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज चौपाई साहिब दा पाठ सुन रहे हैं, गुरु अर्जन देव महाराज सुखमनी साहिब दा पाठ सुन रहे हैं। इस तरह पाठ नाल बाणी नाल जुड़ना है। बाणी गुरु ते गुरु है बाणी, बाणी विच वासा गुरां दा। गुरु ते गुरु है बाणी, बाणी विच वासा गुरां दा। बाणी गुरु ते गुरु है बाणी, बाणी बिच वासा गुरां दा। बाणी गुरु ते गुरु है बाणी, बाणी बिच वासा गुरां दा। बाणी बाणी गुरु ते गुरु है बाणी, गुरु है, गुरु है बाणी, बाणी विच वासा गुरां दा। बाणी गुरु ते गुरु है बाणी, बाणी विच वासा गुरां दा। बाणी गुरु ते गुरु है बाणी, बाणी बिच वासा गुरां दा। बाणी गुरु ते गुरु है बाणी, बाणी बिच वासा गुरां दा। बाणी साडा गुरु है, बाणी विच ही 10 गुरुआं दा वासा है। विच बाणी अमृत सारे, विच सारे अमृत ने बाणी दे विच। जेड़ा बाणी नू पढ़ेगा सुनेगा, को उपदेसै को सुने तिसका होए उधार। उहदा उधार होएगा महाराज कहंदे। इस करके गुरबाणी गावे भाई वो सफल सदा सुखदाई। उन्हां दे जीवन सफल हो जाणगे बाणी दे लड़ लग के। बाणी एक ऐसी पौड़ी है जिहड़ी सिद्धी रब दे नाल मिलाप करा दिंदी, पर बाणी ते भावना रखनी पैनी। जिहड़ा बाणी नाल जुड़ जाएगा, बाणी इन्नियां सुरतां उच्चियां कर देगी, सुरत नूं दसम दे भी लिजाण दी समर्था रखदी बाणी। बाणी दसम च लै जाती है, दसम द्वार च लै जाती है। बाणी अकाल पुरख विच लै जाती है, परमेश्वर विच निरंकार विच लै जाती है। क्यों? बाणी निरंकार है। वाह वाह, बाणी निरंकार है, निरंकार है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਆਪਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਮੋਇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। बाणी निरंकार है, बाणी निरंकार, बाणी निरंकार है, 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 बाणी बाणी निरंकार, बाणी निरंकार, बाणी निरंकार है, 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 बाणी निरंकार है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਜੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਆਏ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਭੇਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਹਿ ਦਿਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਵਧਾਈਆਂ 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 ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖਿਚਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਵਲ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ